प्रोग्राम 100 ग्राम 200 ग्राम 300 400 500 600 ग्राम 700 प्रोग्राम 100 आज का प्रोग्राम शायरी के हवाले से किया जाएगा जिसमें आपको खाने की तरकीबें बताई जाएंगी ठीक है। और इस प्रोग्राम में आपको बताया जाएगा कि नजर तेज करने का क्या तरीके होते हैं और ये कैसे हुआ कैसे आपका मैं एक धरती सर्दी बाल्दी तू एक बदल बेपरवाह भाई अन्य वाह और आज का ये पहले ही बना ली हसन वाली बूथी 1 मिनट जी हाँ जी मित्र के सन किया थोड़ी खब्बे हथ कर जरा जाके सही गल है। लाश खब्बे हथ कर लाश भाजी थोड़ा ਇੱਥੇ ਹੋ लास्ट ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਏਡੀ ਦੂਰੋਂ ਭੱਜਾਂ ਆ ਮੈਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਨ ਚੱਲ ਵੀ ਚੱਲ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ प्रोग्राम नाज़रीन इस एपिसोड में मेकअप का तरीका औरतों को बताया जाएगा कि सुर्खी क्या होती है लश्कारा क्या होता है फेशियल कैसे होते हैं और उसके क्या फायदे होते हैं और हाई ब्लड प्रेशर एकदम हो जाए तो घर में इमरजेंसी क्या करना है नाज़रीन इस प्रोग्राम कैमरामैन का नाज़रीन कैसा गत्ते दी हांडी का मुंह है इस प्रोग्राम में सब कुछ बताया जाएगा मरने से लेकर जिंदगी हासिल करने तक दिन घरेलू टोट के बताऊंगा एकदम बच्चा अगर बारों सिर पड़वा के आ जाए तो एमरजेंसी च की करना एक होर बड़ी मैं तुहानू गल पते दी दसांगा कि इस प्रोग्राम दे विच मैं तुहानू की दसांगा दबंग 2 दी शूटिंग के जाओ मैं तुहानू ये भी सारा कुछ दसांगा और फोड़े फिंसियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦਸਾਂਗਾ ਬਾਤ ਕੁਛ ਐਸਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਹਾਲੋ ਜੀ ओ भाई की दसना यार तू गल भी अगे कर कोई एक गल दस सानू बता मसला एक बन गया मेरे नाल थोड़ी देर दा मैं जितो जितो कहनी हां तू मैं आज क्यों नहीं हल करता बता मसला हल करने तो बैठा हूँ अभी तो मैंने जो मेरे साथ अभी मैंने करना मैंने उनका तारफ भी नहीं करवाया मेरे साथ डॉक्टर आशिक अजाजुल हक मोटा साहब जी साहब वकील भी हैं और ये डॉक्टर भी हैं वाह और मेरे ये अजीबो गरीब मसला लेके बाएं हाथ में है बिलाल भाई जी पहले मेरा ते मसला हल करो तेरे मसले दी मैं तेरे की मैं पढ़ा बूटा जी मेरी जिंदगी बर्बादी ते नुकर ते पहुंची चले बता मेरा अंग अंग टेंशना दे विच इस टाइम गर्क होया पिया बूटे पहले दा नाम पूछ ला क्या नाम है तुम्हारा मेरा नाम जी शाहद शाहद कहाँ से बोल रहा मैं जनाब जी कितों दसा हुण मैं यार जिथों बोल रहे हैं उथों ही दसो मैं बूटा जी ढिडों बोल रहे हैं ढिडों बोल रहे हैं और भाई जगह का नाम बताओ जगह का नाम कितों मैं हुण केड़ा शहर दसा कितों दसा हुण मैनू दस हेलो आप तो दंदियां काट रहे बेटा लख दी बेटा दौड़ दी किथों आ गया तू सरकार मैनू हासा इस तो हुंदा कि तुहानू नहीं पता तुसी किड्डे वड्डे मसीहा ए आजम जे दुखी लोगां वास्ते सही गल है। ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਚੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਭ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਚ ਇੱਕ ਹਬਸ਼ਨ ਆਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਚੰਗਾ पता नहीं तू किदा ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਿਆਰ ਤੈਨੂੰ ਆ ਤੇ ਹੋਰ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਚੋਂ ਹਬਸ਼ਨ ਆਈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਿਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗੀ ਸੋਹਣੀ ਸੀ ਹੈ ਦੱਸ ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਨਕਸ਼ ਨਾਲ ਕਿਦਾਂ ਦੇ ਸੀ ਹੈ ਦੱਸ ਹੋਟ ਗੁਲਾਬੀ ਸੀ ਕਿ ਹੈਲੋ ਓ ਭਾਈ ਚਾਲ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸੀ ਕਿ ਹੈਲੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਹੀ ਵੀ ਬੋਲ ਨੇ ਰਹੇ। ਉਹਨੂੰ ਵੈਸੇ ਅਪਣਾਈਅਤ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹ ਫੇਰ ਕਿਉਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੇ ਦੱਸ अच्छा ਦੱਸ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅੱਛਾ ਅਹਿਦੋ ਪੈਮਾ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਬੂਟੇ ਤੂੰ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ मैं बताऊं ਹਾਂ ਬਲਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ अच्छा जी यानी कि सीधे लफ्जा के हबशन मुझ में मैं हबशन में और ख्याल ना कोई वाह, वाह। कहना मुझको हबशन बूटे ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ऑप्शन वाह, वाह, वाह। ये हबशन ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਕੀਆ बड़ी गल तेन पहले ही पता लग गया आहो बूटे ब्याह कर लिया शादी हो गई निकाह हो गया कुछ दिनों बाद ना उन्हें जो माहौल देखा पाकिस्तान का साडे घर का रहन सहन उन्होंने कोई टेंशन होने लग पई ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹੀ ਕੋਈ ਟੀਵੀ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹੀ ਉਹਦੇ ਚ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦਾ ਪੜਿਆ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਦੇਖੇ
ਬੁੱਢੀਆਂ ਜਨਾਬ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਦਈਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਤੋਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਨਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਬੂਹੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਫਸ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਬਦਜ਼ਲ ਹੋ ਗਈ ਜਨਾਬ। ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਹੱਲਾ ਸਿਰਫ ਉਦਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਮਾਹੌਲ ਹੋਣਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੂਰਾ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਭਾਈ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਤਰੱਕੀ ਓ ਭਾਈ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਤਰੱਕੀ ਯਾਫਤਾ ਮੁਲਕ ਆ ਭਾਈ ਜਾਨ। ਜਿੱਥੇ ਟਾਈ ਮੁੱਕਣ ਦਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਫੇ ਬੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮਾਰੇ ਤੈਨੂੰ ਟਾਈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤਰੱਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਖੂਮੜ ਦਾ ਤਾਂ ਗੋੜ ਕਾਣ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਉੱਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਤਰੱਕੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਤੇ ਡੱਬੀ ਹੋਈ ਚਾਹ ਤੇ ਬੈਠੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਭਾਜੀ ਹਬਸ਼ਨ ਦਾ? ਉਹ ਭਾਜੀ ਬਣਨਾ ਕੀ ਜਨਾਬ, ਉਹ ਚਲੀ ਗਈ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਨਿਕਾਹ ਕਰਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਵੂਜ਼ਾ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਚਲੀ ਗਈ? ਯਾਰ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ। ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਬੂਟਾ ਜੀ ਕੋ ਮੈਨੂੰ ਲਾੜ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਫੜਾ ਰਹੀ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਅੱਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਨਥੀ ਜੀ ਹੋਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਫੋਨ ਤੇ 2-4 ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। ਮੈਨੂੰ ਮੁਨਕਰ ਜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬੂਟੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਤੋਂ ਆਪਣਾ ਦੂਰ ਵੀ ਬੜਾ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ। ਬੂਟੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਯਾਰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਕਾਹਨਾਮਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਾਲ ਦੱਸ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਕੋਈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਬੁੱਢੀ ਵਾਪਸ ਆਏਗੀ? ਨਹੀਂ ਨਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਵੇ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਵਾਂਗਾ? ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਬਸ਼ਣ ਆ। ਉਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਹਬਸ਼ੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵੱਸੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਣਿਆ ਹਬਸ਼ੀ ਨੇ ਤੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਯਾਰ। ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਐਂਕਰ ਲੱਭਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੋਟੇ ਤੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਯਾਰ? ਉਹਦਾ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਤੂੰ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਅਗਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰਹਿਣਾ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਹਬਸ਼ਣ ਹੀ ਚੰਗੀ। ਨਿਜ਼ਾਮ ਤਾਂ ਵੇਖਦਾ। ਉਹ ਮਰੇ ਮੈਂ ਆਉਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿਤੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਹੁਕਮ ਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਬਸ। ਉਹ ਮੋਟੂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆਮ ਜੀ ਔਰਤ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਤੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਇੱਥੇ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਲਾਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੇਟਾ, ਢੁੱਡ ਵੀ ਮਾਰਦੀਆਂ। ਯਾਰ ਬੂਟੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਪੰਗਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਵੇ। ਯਾਰ ਉਦਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਖਾਪਾਂ ਦਾ ਬੂਟਾ ਵਰਲਡ ਐਂਕਰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸਲ ਲੈ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਏਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਲੈ ਲੈਣਾ? ਮੈਂ ਲੈ ਲੂ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੂੰ ਦੱਸ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ। ਮਸਲਾ ਦੇਣਾ ਫਿਰ ਹੱਲ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਯਾਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਦੱਸੋ ਯਾਰ ਕੀ? ਉਹ ਕੀ ਯਾਰ 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 ਮੈਂ ਮਸਲਾ ਦੱਸਿਆ। ਆ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੱਸ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਖਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਦੱਸ ਕੀ ਮਸਲਾ ਤੇਰਾ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਯਾਰ। ਹੁਣ ਭੌਂਕ ਹੁਣ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਕੀ ਤੇਰਾ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਬੋਲ ਦੱਸ ਕੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਦੇਖਾ ਬੂਟੇ ਦਾ ਕਮਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖ ਲੈ ਜੀ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਭਜਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਭਜਾ ਸਕਦੇ ਭਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਰਲਡ ਐਂਕਰ ਜੋ ਆ। ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ ਵੀ ਆ। ਮੰਨ ਲਿਆ ਭਾਈ, ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਚੜੀ ਜੰਨਤ ਸਿਰ ਤੇ।